इन्हां पंजां धीआं खातर मैं ही अज खा रहा हाँ। ये मेरियां धीआं नहीं, ये पंजों मेरे पुत ने। पहली धी मैं मंग के लई, दूजी होई तां लड्डू वंडे, पहली होई तां लड्डू वंडे ते जद तीजी हुई ते उदों भी मैं लड्डू वंड के कीता अपनी तीसरी धी दा स्वागत। पंजां धीआं दे होण ते मैं लोहड़ी भी पाई ते लड्डू भी वंडे। मां कहंदी धीआं दे होण ते लड्डू नहीं वंडी दे, पर मैं कहा कि ये धीआं नहीं मेरे पुत ने, मैं लड्डू भी वंडांगा ते मैं लोहड़ी भी पावांगा। दरअसल ये एक अजिहे परिवार की कहानी है जिहड़ा परिवार बहुत सारिया मुश्किलों तो जूझदा होया अज किसी मुकाम ते पहुंचिया। क्योंकि इस घर दे विच पहला तां 5 धीआं होईयां। पहली जदों कुड़ी हुई ते वो परिवार ने मंग के लई, यानी कि सुखा सुखदे सी कि साडे घर पहली धी ही होवे। माँ बाप नूं चाह ही बहुत सी कि असीं उहनूं वख-वख कपड़े पवावांगे, फ्रॉकां पवावांगे, तैयार करा के सोहनी तरह अपनी धी नूं लाड़ लड़ावांगे। जदों वड्डी धी हुई यानी कि पहली धी हुई तां परिवार ने लड्डू भी वंडे, खुशियां मनाईयां, पहली धी दी लोहड़ी भी पाई। जदों दूजी धी हो गई उदों भी लोहड़ी पाई, खुशियां मनाईयां, लड्डू वंडे गए। हालांकि मां ने यह कहा कि धीआं होण ते लड्डू नहीं वंडी दे, पर प्यो ने कहा ये मेरियां धीआं नहीं मेरे पुत ने, तो मैं लड्डू भी वंडांगा तो इन्हां दियां लोहड़ियां भी पावांगा। फिर जदों तीसरी धी हो गई तो फिर जग गल्लां करन लगा कि इन्हां दे घर तां हुण तीजी भी कुड़ी हो गई है। पर माँ बाप ने वितकरा नहीं किया, उन्होंने तीसरी धी दे होण ते भी लड्डू वंड के लोहड़ी पा के चाह मनाए। फिर चौथी धी हो गई, फिर पंजवीं धी हो गई, तो फिर जग होर गल्लां करन लगा कि इन्हां दे घर तां 5 धीआं हो गई। फिर लोग ये भी कहन लगे कि ये तो गौआं ने, तो इन्हां दी राखी लई एक शेर यानी कि एक पुत तो होना चाहिए ही है। पर प्यो ने यह कहा कि मैनू पुत की लोड़ नहीं आ, ये 5 धीआं ये मेरे पुत्तां दे बराबर ने ते कर्मां वालियां ने। प्यो ने तो एक धी का नाम कर्मा रख दिता, करम तो कर्मा वाली है, क्योंकि प्यो ने कहा कि जदों मेरी धी हुई तो उदों हाले वो हस्पताल दे विच ही सीगी, तो मेरे हाथां 'च सोना पै गया, तो ये मेरी धी कर्मा वाली जिहड़ी चीज़ तो असीं तरसदे सी, सोचते रहंदे सी कि किवें होवेगा, ते ओ धी ने मैनू सोना पवा दिता। 5 धीआं मेरे घर होईयां, वो 5 धीआं अपने भाग लैके आईयां ने, ते ये जिहड़ियां मेरे घर होईयां भागा वाला मैं होया कि ये मेरे घर जन्म लैके आईयां ने। फिर प्यो दे वल्लों ये कहा जाता है कि पहली धी जिहड़ी आ वो जदों गायकी वाल तुरी, दूसरी भी उसदे नाल तुरी, ते फिर उस तो बाद ये धीआं दा नाम रोशन होना शुरू हो गया। प्यो भी पहला जो सी वो जगरातियां दे विच गांदे सीगे, स्टेज सामभदे सीगे, तां उत्थों ही पीढ़ी तो पीढ़ी दर ये बच्चों च भी गुण आ गया, बच्चे भी गायकी वाल नूं तुर पे, तां जग ते नाम रोशन होया। ये 2 धीआं जिहड़ियां ने वड्डियां ओह पॉपुलर हुईयां, यानी कि उन्हों का नाम हो गया, तो सारियां नूं पता है जिवें इन्हां दा नाम हरमन जरमन। ये दोनों भैणां जिन्हां ने अज चौगनी तरक्की कमाई है, वड्डे वड्डे सिंगरां नाल फोटोआं भी खिचाईयां। फिर उस तो बाद प्यो ने यह दसिया कि असीं अपणियां धीआं विच कदे फर्क नहीं कीता, साडा आपस विच इन्ना प्यार कि जेकर एक व्यक्ति जे घर चों एक कुड़ी भी या असीं कोई भी जी किते रिश्तेदारी दे रहण चल जाइए तो पिछों एक दूजे नूं फोन कर करके सददे आ कि तू घर आ जा, साडा दिल नहीं लगता, तो जिहड़ा रिश्तेदारी दे गया हुंदा उहदा भी दिल नहीं लगता। फिर उस तो बाद प्यो दे वल्लों यह भी कहा जाता है कि ये धीआं ते मैनूं माण महसूस है, मैं इन्हां दा बॉडीगार्ड हाँ। जद भी मैं किते असीं जाने आ प्रोग्राम लाउण जाने आ, मैं इन्हां दा दोस्त भी बन जाना, मैं इन्हां दा प्यो भी हुन्ना, मैं इन्हां दा बॉडीगार्ड भी हुन्ना, इन्हां दा साथी भी हुन्ना, मैं बहुत रोल निभाउणा इन्हां दी जिंदगी विच, मैं इन्हां दे लई खड़ा हाँ, इन्हां दी राखी करन लई। फिर उस तो बाद पिता ने यह भी दस्सिया कि असीं धी पहली बहुत मंग के लई, दूजी हो गई सानूं वो भी कोई खुशी जिहड़ी बहुत सीगी, ते 5 धीआं होण ते भी सानूं कोई दुख नहीं सीगा, क्योंकि 5 धीआं साडे लई भागा वालियां होईयां। फिर जिहड़ी उन्हां दी पत्नी इन्हां हरमन जरमन दी माता हुणां भी ये दसदे ने कि भी कई औरतां जिहड़ियां आउंदियां सी भी पुੱਤ होना चाहिए है, पर माँ ने कहा कि असीं बिल्कुल गौर नहीं कीता, असीं 5 धीआं नूं भी पा के बहुत खुश सी, ते जे पुੱਤ हो जाता असीं तां भी बहुत खुश सी। जो भी सानू दाते ने दात बख्शी है साडे लई वो सब कुछ वधिया है। पिता दे वल्लों ये कहा गया कि हुण ये 5 धीआं होण ते लोकी कहंदे ने कि कुड़ी हो जे मुंडा हो जाता, जे वो नकम्मा निकलदा, मैं उहनूं हस्पतालां 'च गेड़े लैंदा, जे वो नशे दा आदी हुंदा मैं उहनूं हस्पताल 'च लैके बहिंदा,
ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵੱਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੋ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪੀਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਪਰਾਈਟ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਆਹ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਨੀਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਲ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਰਸੌਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ NGO ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ NGO ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ NGO ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ NGOs ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ NGO ਨੇ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਮਜਬੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨ ਜਰਮਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਾਂਗੇ, 5-10 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੂਰ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟੂਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੂਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਜੇ ਧੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਟੂਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰਮਨ ਜਰਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।